Jai Ganesh ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ കൈൻഡ് ഓഫ് അങ്ങനത്തെ ഒരു that now ഇനി ഒരു മാസം കൂടി ഉള്ളൂ. I will not tell. But Jai Ganesh is a different experience altogether. I think one of the best movies that I've done. If you ask me which is the best film, I think this is the best film. Best character, I think this is the where I think people will definitely they will either be silent or they will either appreciate, but they will not criticize me. That was a point. I mean, namukundallo vashi. That is, it cannot be. See, I am a very stubborn heart by nature, because, and the moment I understood that, okay, if this is the game, I have started to take it as a game, and the sports background is helping me. If I'm not seeing it as a sports arena wherein my job is to do good, and if their job is to do bad, and if it is helping me to improve, let it be. It's a very good film that people with their families will enjoy, and I'm looking forward to hear. I mean, like how if Maligapuram കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും സ്പെക്കുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ I want them to figure out like what it is it, and I also want people to see that how a narrative is built, made, and അതെങ്ങനെയൊക്കെ effective, and it will open their eyes. People will stop believing a lot of things. First hand information ഉണ്ടാവില്ല ചിലതിങ്ങനെ, അത് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഈ സിനിമയിലൂടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈ സിനിമയുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഇവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ വെറുതെ ഇല്ലെന്ന്. ആ ഡൗട്ട്, ആ ക്രാക്ക് ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ്. മേ ബി ഐ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ വാൾ, ബട്ട് ദർ വിൽ ബി എ ക്രാക്ക് ഫോർ ഷുവർ. And that movies are not made to bring that point, but എനിക്ക് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Because no other actor has to explain so much in their movie promotions. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ്, and I have so much to say. I'm just holding back. Because it's just too tiring and brings back very bad memories for me. Because like I said, today I'm 36. Back then when the issues started to happen right from day one, I was 27. You might have forgotten, പക്ഷേ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്പേസ് ആയിപ്പോയി. It just took a hell lot of time from me, but it made me quite strong as an individual. So Jai Ganesh shooting was really fun. Ee character full time wheelchair lana, I gained 4 kgs in 10 days. That's when I understood this community. I mean, especially abled alkar itre food കഴിക്കാൻ പാടില്ല. Now what kind of food they should eat? They should eat high protein food and very minimal carb, because activity level ഭയങ്കര കുറവാണ്. Something that I understood about this film is that it took me so much time to understand this community, ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ബിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഈ വീൽ ചെയറിൽ നിന്ന് വീണിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ മൈ വീൽ ചെയർ വർ ഡിസൈൻ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് ഐ fall it will not hurt my head. So I had major falls in the shoot. So we are planning to release the design to കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ if it helps it will be great. പിന്നെ ഇമോഷണൽ ലെവലിലും I used to completely tie up my leg and keep it tight so that it doesn't move. VFX illa, I was completely holding my leg, ആ മൂവ്മെൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ. സോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ടൈറ്റായി പോകും. And I understood, I mean, it's not an easy life, and that's when I felt God, okay, കുറേ ഇൽറച്ചില്ലെന്നുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ. ഓക്കെ, ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വന്നു, നിങ്ങളുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ, യു ആർ സ്റ്റിൽ ഏബിൾ ടു വാക്ക്, യു ആർ സ്റ്റിൽ ഏബിൾ ടു ബ്രീത്ത്, യു ആർ സ്റ്റിൽ ഏബിൾ ടു ഈറ്റ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഐ ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എപ്പോഴും സിനിമയിൽ ഒരു പാത്ത് ഓഫ് ഫീലിലാണല്ലോ ഇത് വരിക. ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദി, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ജയ് ഗണേഷിൽ ഫീൽ ചെയ്തത്. വെരി ഒരു ഗോ ഗെറ്റർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഹീസ് ഫൈറ്റിംഗ് ഹിസ് ഓൺ ഡീമൻസ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ലേയേഴ്സ്. രഞ്ജിത് ശങ്കറിൻ്റെ നല്ല റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഐ റിയലി ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ വൈൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രൊജക്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ I make it a point that I read my script. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് and it's solely my decision if whether, because I also don't want to put it on others if it doesn't work. അപ്പോൾ I just loved it the way it was. പിന്നെ അത് കുറേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ 28 വേർഷൻ ഓഫ് ജയ് ഗണേഷ് വായിച്ചിട്ടാണ് we finally shot it. So 28 scripts for this thing. I mean, that is not an easy task also. So in a way ഒരു നല്ല സിനിമയായി വരാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്നർ സർക്കിളിലൊക്കെ. സോ ദേ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഗുഡ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ മീ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് മൈ ഫിലിം. സോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു ഐ ലൈക്ക് ടു ഡു ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്.
ഐ തിങ്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് വർക്ക്സ് ഫോർ മീ. പിന്നെ എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്നിൽ കൂടുതലാണ്. ഐ ട്രസ്റ്റ് മൈ സെൽഫ്. വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതെൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലുണ്ട്. വേറൊരാൾ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ഐ നോട്ട് വെരി കംഫർട്ടബിൾ. സോ ഐ ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ദ ഡ്രൈവർ സീറ്റ്.